صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ کیوں کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے؟ عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، آپ بہت بلند و بالا ہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، لوگوں کے اونچے سروں سے آپ کا قدم اعلیٰ ہے۔ کیوں سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا ایک مرتبہ میرے بڑے پیر دستگیر غوث اعظم اپنی خانقاہ عالیہ میں تشریف فرما ہیں، محبوبیت کا جوش غالب آیا، آپ فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ تو دنیا میں جتنے اولیاء کرام تھے ان سبوں نے اپنے اپنے سروں کو جہاں جہاں تھے سب تک یہ آواز پہنچی اور جھکا لیا، اور جو چلے گئے تھے انہوں نے آپ کے اس فرمان سے پہلے بھی اپنے سر کو جھکایا۔ عطائے رسول خواجہ خواجگاں سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی پہاڑ کی ایک کھوہ میں محو عبادت تھے، وہاں آپ کو آواز پہنچی بڑے پیر کی، آپ نے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے عرض کیا یا میرے آقا بل علی عینی و راسی، آپ کا قدم ناز میری آنکھوں پر ہے، میرے سر پر ہے۔ تو آپ کا یہ عرض کرنا بارگاہ غوثیت میں آواز پہنچ جاتی ہے۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں یا معین الدین جعلنا کا سلطان الہند، اے معین الدین ہم نے تجھ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے اب قدم ناز کو ملاحظہ فرمائیے، اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور جس کی گردن بنی ممبر اولی، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، یا رسول اللہ جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیکھو کس طرح سے بیان فرمایا۔ سرکار غوث اعظم کے اس عظیم شان کو بڑے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آپ کے اس ارشاد سے 200 برس پہلے اسی بغداد کی سرزمین پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کا چراغ روشن تھا۔ آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، معتقدین عقیدت مندوں کا جمگھٹا لگا ہے، انجمن سجی ہوئی ہے، تب تک سرکار حضرت جنید بغدادی اپنے ممبر سے اتر کر کے اپنے مبارک
सर को झुका देते हैं और कहते हैं, ए अब्दुल कादिर, तुम्हारा कदम हमारी गर्दन पर है, हमारे सर पर है। इस्लामिक आवाज लोगों ने अर्ज किया, हुजूर ये क्या? आप इंटरनेशनल फरमाते हैं कि मेरे बाद अल्लाह का एक वली तशरीफ लाएगा दुनिया में, जो ये कहेगा कि मेरा कदम हर वल अल्लाह के वली की गर्दन पर है। 200 बरस के बाद उनका फरमान होगा, लेकिन आज ही मैं इकरार किए लेता हूं। कहां है वो लोग जो कहते हैं रसूलुल्लाह को कोई खबर नहीं है? रसूलुल्लाह के गुलाम जुनैद बगदादी 200 बरस के बाद गौसे आजम की वलादत बसादत होगी और उसकी खबर देते हुए अपने सर अक़दस को ताज़ीमन झुका रहे हैं। इसी की तर्जमानी आला हजरत अजीमुल बरकत ने किया है कि जो वली कब्ल हुए बाद हुए आहूंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए आहूंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, मेरे आका तेरा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ बरेली शरीफ के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पर। सरकार आला हजरत ने यह शेर कहा, इस शेर के मिस्दाक हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी उतर रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अल्लाह के वली हैं। आला हजरत फरमाते हैं जो वली कब्ल हुए, यानी सरकार गौसे आजम से पहले जो वली हुए और जो बाद में होंगे, यानी आपके दरे करीम से वलायत का फैजान बटेगा और जो लोग वली होंगे सब अपने अपने दिलों में आपका एहतराम रखते हैं। बरेली शरीफ के ताजदार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी यही अर्ज करते हैं, ये मेरे सरकार गौसे आजम, ये सर, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का ये शेर उनकी वलायत पर दलालत कर रहा है। बड़े पीर के ताजीम में हजरत जुनैद बगदादी ने पैदाइश से पहले अपने सरे करीम को झुका दिया था और सरकार गौसे आजम की वलादत से कई 100 बरस के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अर्ज करते हैं, ए मेरे सरकार, ये सर, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये शेर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की वलायत की निशानी पर दलालत कर रहा है। आओ देखो, आला हजरत अजीमुल बरकत अपने आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे सरकार बड़े पीर, आपका करीमाना हाल तो ये है, आप ऐसे अजीम दर्जा पर फाइज हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शेर क्यों कहा आला हजरत ने? मनकबत का ये शेर जरा देखो, सरकार गौसे आजम की हिमायत जिसको हासिल हो वो कहीं नहीं मारा जाता, बड़े पीर का करम जिस पर हो वो कहीं नहीं रुसवा होता, बड़े पीर का फैज जिस पर जारी हो वो कहीं नहीं शिकस्त खाता है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर का इतना बड़ा अजीम करम है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिनका नाम हजरत अल्लामा हिदायत रसूल खान रहमतुल्लाह ताला अलैह था। हुजूर शेर बेश अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली खान अलैह रहमतुर रिजवान से पहले उन्हीं को शेर बेश अहले सुन्नत कहा जाता था। शेर बेश अहले सुन्नत का मतलब कि अहले सुन्नत के जंगल का शेर। हजरत मौलाना हिदायत रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पुष्ट पर पंजा का निशान था। आला हजरत कभी कभी फरमाया करते थे कि मुझ जैसा एक और लिखने वाला और हिदायत रसूल जैसा एक और बोलने वाला हिंदुस्तान में होता तो कभी भी हिंदुस्तान में वहाबियत के फिक्र को तरक्की नहीं मिलती, उनका जनाजा निकल जाता। वो हजरत अल्लामा हिदायत रसूल रहमतुल्लाह अलैह की जात थी। उनके पुष्ट पर पंजे का निशान था, कहीं वो नहीं डरते थे।